السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمة الله التامة من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله حسبنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بالخلق يا عليما بالخلق يا خبيرا بالخلق الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل على لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل على لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل على لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا
illallah, la ilaha 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 illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hasbunallah wa ni'mal wakil, 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 hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli alaihi wa sallim, Allahumma shalli ala Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Taibuna ilallah, taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnul khatimah. غفرانك ربنا ولك المسير لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما كسبت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتح لأهل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يجعل اليوم لرجال الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويسرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بشير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إلى رشدنا المحجر إلى الله أحمد بن إنشاء وإلى رشدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى رسوله وفرهم ودورهم عليهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويهدي درجته بالجنة وينفعنا بأسراره من أمواله وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الرحمة بالأنفاس الحبيب الله جميعا أمير أحمد الأقداس، ثم إلى الرشد علي بن عبد الله البراس، ثم إلى الحبيب عبد الرحمن بن عبد الأقداس، ثم إلى الحبيب موسى بن عمر الأقداس وإخوانه، ثم إلى أبي عبد الله والصالح بن عبد الرحمن الأقداس،
ثم إله الحبيب آل بن حسن العطاس وإله الحبيب أحمد بن حسن العطاس وصله وفرده ودويهم عليهم أجمعين أن الله يغفر له ويرحمه ويريد الجديد في الجنة وينفعنا بأسراره وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى رواه الأولياء والشهداء والصالحين والآئمة الراشدين وإلى الوالدين والمشايخين ودويهم عليهم أجمعين. ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويريد بهم الجنة ويدعو علينا من أسرارهم وأموالهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بالقبول من كل سوء ومقبول وصالح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة في كل شأن جانبا من كل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومسلمين في الدين مع اللطف والآفية وعدمنا أن الله ينبه قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على الدين الإسلام والإيمان بنا ولا يبدل بحق شيئنا والذي أدنى وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الشريف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا تحصى لنا أنت عليك أنت أصلك على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت رحيم وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى تنزل الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم نستغفرك ونستغفرك إيانا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء بيننا. اللهم اجعل وإياه طيبا فينا وعافنا وإياك من كل شيطان مريض والجبل عنيد ولعين ولمعين ولحسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جبلنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعيدنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصلى الله بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتعبد له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي البديع بالجلال وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي البديع بالجلال وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي البديع بالجلال وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي البديع بالجلال وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي البديع بالجلال وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي البديع بالجلال وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي البديع بالجلال وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي القدر العظيم الجواد عليه وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي القدر العظيم الجواد عليه وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب الذي القدر العظيم الجواد عليه وصحبه وسلم. بشير الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alima wa tadakura Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa ta'a wal maksiyat wa syinata wa syuma wa jami'al qawli ma fihi wa khalatal khalqa wa amalahu wa qadara arzaqahu wa ajalahu la tazidu la tanqus wa la yahdusu hadisun illa bi qada'ihi wa qadari. Itu terusan daripada kalimat kemarin tentang rukun Islam. Setelah qada wa qadari
Kemarin yang terakhir kita membahas daripada al-qadha atau ketetapan yang Allah kehendaki, itu namanya qadha. Makna daripada al-qadha adalah kehendak Allah yang berkaitan dengan segala sesuatu, itu namanya qadha ya Allah, al-qadha. Setelah itu lanjutannya wa qadarihi, ketentuan, wa iradatihi, dan kehendaknya. Ya, sudah tadi qadha wa qadarihi wa iradatihi, ketentuan dan kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun alimun muridun qadirun mutakallimun syami'un basyirun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia Maha hidup, Maha tahu, ya, muridun qadirun, Maha berkehendak, Maha kuasa, mutakallimun, ya, Maha berfirman, terus syami'un, mendengar, dan basirun, melihat. Jadi Allah Maha berfirman, Maha mengatakan, Maha syami'un, mendengar, basirun, melihat. Ya, itu harus tahu itu. Wa qadarihi wa iradatihi, ketentuan. Wa qadarihi itu artinya ketentuan, maknanya ketentuan. Ya, kalau qadha dalam bahasa Arab maknanya adalah kehendak Allah yang berkaitan dengan segala sesuatu, itu qadha. Kalau wa qadarihi itu artinya ketentuan. Ya, makanya dalam bahasa Arab wa qadarihi, atau yang kita namakan al-qadar, qadar ya Allah. Ya, itu maknanya dalam bahasa Arab ialah kehendak Allah mewujudkan sesuatu di saatnya melalui ketetapan sesuai dengan kadarnya yang terbatas. Kalau Allah menghendaki sesuatu dengan kadar yang terbatas, itu namanya qadar, qadar, wa qadarihi. Kalau menurut bahasa, makanya kehendak, ketentuan, ketetapan itu berbeda. Ingat-ingat, makanya ada qadha, qadar, dan wa iradat. Iradatnya Allah Subhanahu wa taala, iradatihi, kehendaknya Allah. Tiga kalimat itu berbeda. Kalau al-qadha dalam bahasa Arab maknanya kehendak sesuatu, kehendak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan segala sesuatu. Qadha, Allah menghendaki ini gunung bentuknya kotak, ya, dengan segala sesuatu. Itu Allah yang menghendaki gunung bentuknya lancip segitiga. Itu Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan misalnya qadha, al-qadha. Kalau qadarihi, ketentuan, tidak lagi kan, tadi kan kehendak, ya, kehendak Allah adalah berkaitan dengan segala sesuatu, namanya qadha. Kalau qadarihi, ketentuan dalam bahasa Arab itu al-qadar, al-qadar, maknanya adalah kehendak Allah. Allah berkehendak mewujudkan sesuatu di saatnya melalui ketetapan sesuai dengan kadarnya yang terbatas. Contohnya apa? Seperti Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia di muka bumi itu sesuai dengan ketetapannya, ya. Contohnya manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan ketetapannya. Makanya bab itu ada di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 49. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan ketentuannya. Kalau sudah ada kalimat seperti itu, berarti itu Allah sedang wa qadarihi, ya, menentukan. Jadi seperti itu. Itu makna daripada wa qadarihi atau ketentuan.
Jika diambil dalam bahasa Arab, ketentuan itu al-qadar, yang maknanya adalah kehendak Allah mewujudkan sesuatu di saatnya. Contohnya ketika bumi diciptakan, Allah menciptakan, menurunkan manusia. Ya, Nabi Adam alaihissalam itu dengan kadar dan ketentuan Allah. Makanya pada waktu diciptakan satu, dikasih pasangan, ya, Sayyidatuna Hawa dikasih itu kan dengan ketentuan. Walaupun Allah menciptakan langsung 1 miliar orang bisa, tapi yang diciptakan satu toan sama pasangannya. Itu namanya ketentuan Allah. Kalau Allah dari pertama kali langit dan bumi diciptakan, Allah langsung buat manusia ada 1 miliar, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Kenapa ciptakannya Nabi Adam saja? Nah, itu namanya ketentuan. Ketentuan itu ada dalam surat Al-Baqarah. Sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dan ketentuan. Ya, itu yang dinamakan ketentuan atau waqadari al-qadar. Dalam bahasa Arab al-qadari maknanya kehendak Allah mewujudkan sesuatu di saatnya melalui ketetapan sesuai dengan kadarnya yang terbatas. Seperti Allah menciptakan, mewujudkan manusia di muka bumi sesuai dengan ketetapannya yang sejak azali. Terus wa iradatihi itu apa? Ya, iradat itu kehendak. Kalau tadi ketentuan, kalau iradat itu kehendak dan ketentuan berbeda. Qadar, iradat itu berbeda-beda. Hanya ada orang yang menjadikan kebalik, ya. Ada suatu permasalahan apa contohnya, uang kamu hilang, ngomongnya ini iradat Allah. Uang kamu hilang, ini qadar Allah. Harusnya pas itu, ya. Harusnya pas pengucapannya. Mana yang dipakai kalimatnya? Iradat Allah, qadar Allah, qadar Allah. Itu harus pas. Karena ketentuan, kehendak dan qada itu berbeda. Wa iradatihi, iradat itu dalam bahasa Arab al-iradah. Al-iradah itu maknanya, sifatnya yang menunjukkan dia berkehendak mengunggulkan salah satu dari 2 kemungkinan. Ya, dia berkehendak mengunggulkan salah satu dari 2 kemungkinan. Dan apa yang dikehendaki Allah akan terjadi, dan apa yang tak dikehendaki tak akan terjadi. Dalam surat Quran, surat Hud ayat 107 itu dijelaskan, sesungguhnya Tuhanmu maha berkehendak terhadap apa yang diinginkannya. Contohnya bab seperti kaya dan miskin. Allah menciptakan kaya dan miskin. Itu kan ada 2. Mana yang Allah lebih unggulkan? Terserah Allah. Allah mau kasih jenengan kaya tanpa menghilangkan miskin. Itu loh. Ya. Hidup tapi mati. Allah tanpa mematikan jenengan, dibikin jenengan kayak orang mati dalam keadaan itu bisa. Dikasih sistem nggak bisa ngomong. Itu kehendak siapa? Allah. Jadi tidak harus matinya dihilangkan, tidak harus orang kaya itu miskinnya dihilangkan. Itulah kehendak Allah. Allah lebih mengunggulkan. Makanya dalam bahasa Arab wa iradatihi itu al-iradah. Maknanya, artinya kehendak. Maknanya dalam bahasa Arab sifatnya Allah yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkehendak mengunggulkan salah satu dari 2 kemungkinan, ya. Apa yang dikehendaki Allah itu akan terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki yang tidak akan terjadi. Contohnya lagi
Ada dua pedagang, yang satu jualan baju sangat bagus dan modern zaman sekarang, baju-baju gamis, baju koko zaman now. Yang satunya lagi sebelah jualan baju tapi sudah 10 tahun yang lalu, baju-baju lama, bekas, kuno lagi. Ini Allah tanpa menghilangkan semuanya. Ternyata yang dibikin laris, yang dibikin laku, yang baju-baju lama. Kalau secara akal manusia, harusnya yang zaman now, yang bajunya lebih bagus, yang model terbaru, yang cepat laku. Benar nggak? Itu berarti Allah berkehendak tanpa menghilangkan jualan orang yang memiliki baju-baju yang baru, yang modern. Namun Allah lakukan, Allah membuat ketentuan berkehendak dengan mengunggulkan salah satu di antara keduanya, yaitu membuat laris dagangan orang yang menurut logika bajunya kuno dan lama. Contoh nih, makanya berisik itu terkadang kita jangan merasa takut ataupun ragu. Allah kalau sudah berkehendak, ya bakal terjadi. Contohnya kayak penjual yang jualan baju lama bekas 10 tahun yang lalu malah laku, dan yang jualan baju yang baru modern zaman sekarang malah gak laku. Itu karena Allah berkehendak. Irodatihi wa irodatihi al-iradah, ya, wa irodatihi. Allah berkehendak, ya. Jadi jika Allah sudah seperti itu menghendaki, pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Dan jika Allah tidak berkehendak, ya tidak akan mungkin terjadi. Walaupun usahanya besar seperti tadi ya, jualannya bajunya bagus-bagus, tapi ternyata Allah tidak berkehendak laku, ya nggak bakalan laku, nggak bakalan laku. Karena Allah berkehendak, wa iradatihi, itu sifatnya Allah yang menunjukkan Dia berkehendak mengunggulkan salah satu dari dua kemungkinan. Manusia melihat, ini dua-duanya jualan, wah pasti yang laku yang sekarang, bajunya bagus-bagus kok. Kembalikan lagi kepada Allah. Jika Allah berkehendak, maka Allah mengunggulkan dari kedua salah satunya. Kalau Allah berkehendak, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak bisa menjadi bisa. Dan kebalikannya, yang menurut kamu bisa, jika Allah berkehendak tidak akan bisa. Yang menurut sebagian manusia di bumi itu bakal bisa. Kamu bisa jadi orang kaya karena kamu S4, S profesor, S istri, ya. Kalau Allah nggak bisa, ya mungkin nggak bakal bisa. Walaupun lulusannya sarjana ilmu komputer terpintar sedunia, Allah menghendaki jenengan miskin. Kalau pada manusia pasti kaya, teknik komputernya paling pintar sedunia, harusnya kaya. Tapi jika Allah menghendaki, ya pasti terjadi, kamu tidak akan kaya, tidak akan kaya. Itulah Allah Maha wa iradatihi, berkehendak. Nah, di sini paham ya? Ya, salah mantap ilmu ya, ilmu tingkat tinggi. Wa annahu ta'ala hayyun, wa annahu ta'ala hayyun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup, ya. Allah itu maha hidup, yaitu tak mengalami kematian selamanya, beda kepada ciptaannya. Itu nanti malaikat yang menyambut nyawa pun akan mati. Malaikat pencabut nyawa pun bisa mati. Si nyambut nyawa itu sama. Pertanyaan, malaikat pencabut nyawa itu kelak akan mati. Nah pertanyaannya, siapa yang mencabut nyawa malaikat? Israil. Siapa coba? Yang bebas juga ngambil nyawa malaikat. Malaikat pencabut nyawa siapa namanya? Israel. Israel atau Israfil? Israel. Hah? Israel.
Il apa fil? Il. Ilfil loh, ilfil loh. Ilfil. Harus pinter. Il. Kecuali Israil apa Israfil. Israil mau mobil karfil. Il apa fil? Ilfil. Wa annahu ta'ala hayyun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha hidup. Kalau Allah maha hidup berarti Allah tidak akan mengalami kematian. Sampai kapan? Ya selamanya Allah nggak bakalan mati. Namanya maha hidup. Kalau manusia, semua makhluknya pasti akan merasakan kematian. Nah, kalau malaikat Israil itu berarti mati nih. Kan makhluknya Allah. Yang menciptakan Allah, dia hidup. Tugasnya untuk mencabut ruh-ruh yang ada dalam jasad manusia dan mencabut daripada ruh-ruh segala ciptaan Allah yang memiliki ruh atau nyawa. Nah pertanyaannya, nanti kalau malaikat Israil itu ciptaan Allah, yang bakal hidup selamanya Allah, semua ciptaan Allah, semua yang bernyawa memiliki ruh akan mengalami kematian. Nah lantas siapa yang mencabut ruh nyawanya daripada malaikat pencabut nyawa, yaitu malaikat Israil. Tapi ini pernah saya bahas. Kalau yang masih ingat ya pasti tahu. Ceritanya panjang. Ya. Jadi nanti malaikat Israil pun akan meninggal bu. Sejak bernyawa di jenengan nanti pulau kabeh bakal tinggal. Malaikat Jibril, malaikat peniup sangkakala, trompetnya yang ditiupkan untuk nanti hari kiamat pun meninggal. Malaikat Munkar Nakir meninggal. Malaikat Ridwan semuanya meninggal malaikat. Guys, malaikat mati jadi itu menungso tapi mati. Yang anak mau ingin orang abadi orang mau bilang malaikat sih. Umurnya ya sekarang ini tetap anak batas waktu mengalami kematian. Itu sudah tak bahas. Malaikat maling, malaikat Israil itu nanti siapa yang mencabut ruhnya, siapa yang mematikannya, ya dia kan ditugaskan untuk mencabut ruh. Lantas siapa yang mencabut ruh daripada malaikat Israil dan bagaimana ia meninggal? Itu sudah tak bahas dulu. Kalau yang masih ingat ya alhamdulillah. Kalau yang gak ingat ya wis dari wis tua bet kemarin. Tua penyakit digital semua bakalan hilang ya kelalen. Tapi ini anak itu dorong mewe dibejol kelalen. Atau dia terus transfer dong, bayarannya tidak ini dong, orang lain, namanya heran ya, kalau lain sih orang lain. Mau ngapain dia ambil orang lain, mau beli orang lain. Orang itu tidak akan lupa dua hal, buang air besar, buang air kecil, sama makan. Gak ada orang mau makan luka. Bismillah. Tiba-tiba apa terus? Apa yang kamu mau lakukan tadi? Lupa saya. Ya. Orang kalau mau makan pasti ingat. Orang kalau mau makan pasti ingat. Gak ada orang yang lupa akan makan. Hah? Sama orang mau buang air kecil dan buang air besar, gak ada orang mau buang air kecil lupa. Mau buang air besar mau kemana? Lupa saya. Nggak mungkin ya. Benar gak? Iya. Makanya urusan dengan makan susah untuk dilupakan. Lauknya enak ya susah dilupakan. Ibu ini biasa masak ayam goreng kalau ngambil itu kelingan terus enak sih. Sing enak-enaknya sih kelingan. Enak sih kelingan. Ya. Enak-enak kelingan.
Wa annahu ta'ala hayyun. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya Dia Maha hidup. Alimun, Maha tahu. Allah mengetahui segala sesuatu, apa-apa yang ada di langit dan bumi, baik yang tersembunyi ataupun yang terbuka ataupun yang dilihat manusia. Apapun Allah itu akan tahu, ya, akan mengetahui. Tadi pengertian daripada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengalami kematian selamanya. Itu terdapat dalam sifat Allah Hayyu, Maha hidup. Jadi Allah kalau sudah Maha hidup, ya tidak akan pernah mengalami kematian selamanya. Dengan kehidupan yang tanpa awal dan tanpa akhir, Dialah yang menghidupkan dan mematikan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58. Itu harusnya ada yang pegang Al-Quran, dicari baca. Kamu yang baca, saya yang jelaskan. Surat Al-Furqan ayat 58. Bingung ya carinya, lama kan? Furqan, ya. Jadi kalau Allah Maha hidup, Dia tidak akan mengalami kematian selamanya dengan kehidupan yang tanpa awal dan tanpa akhir. Jangan disamakan manusia. Awalnya pengen Allah diciptakan, awalnya ini hidup selamanya, tidak ada yang diciptakan, tidak punya sekutu, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak memiliki anak, tidak memiliki ayah dan ibu. Berarti tidak ada awal. Manusia ada awalnya. Kenapa kamu lahir? Awalnya ibu saya cinta sih. Cinta sama siapa? Sama bapak saya yang paling ganteng. Jadilah saya orang rebek. Bapaknya ganteng, ibu Nayu anaknya rebek. Ya, rebek betul lah rebek. Rebek ini wong nangis dulu. Ya. Wajah bukan dengan ya. Terus silo ini kudu nempel dengan saya nasi kilo. Segala ada wong rebek, itu rebek ya. Ibunya cantik, bapaknya ganteng, anaknya rebek. Berarti kamu diciptakan ada awalnya. Kenapa kamu ada? Karena ada ibu saya. Kenapa ibu saya ada? Karena ada ibu saya juga. Kenapa ibu-ibunya kamu ada? Karena ada ibu-ibunya saya. Kenapa ada ibu-ibunya saya? Karena ada ibu-ibunya saya. Terus, benar pak? Ada awal. Tapi kalau Allah nggak ada, Allah gimana nih? Di logika coba dipikir, coba Allah dari mana? Masa nasi kita mana dewek? Hah? Unik tuh, keren ya. Uang yang menciptakan siapa? Manusia. Manusia yang menciptakan siapa? Allah. Lah Allah yang menciptakan? Gak ada. Pikirin, ini kok bakal borong Allah. Ini amal soleh mau lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti lihat Allah itu tingkatan-tingkatan. Ada yang setiap hari melihat Allah dan yang yang tergantung amal soleh yang antum melakukan selama hidup di dunia. Surga kan tingkatan-tingkatan. Ada yang ketemu Allah setiap hari. Iya, Allah Subhanahu wa taala yang tidak punya anak, tidak diperanakan, tidak memiliki ibu dan ayah, tidak ada awal dan akhir, hidup selamanya, tidak ada batas kematian, tidak ada yang menciptakan. Kies ngalah Allah ternyata. Primen rasanya coba. Ayo orang bayangin nih, pokok bayang Nabi nih, Allah segala sesuatu itu diciptakan. Ini Allah gak punya ayah, gak punya ibu, gak akan mati, tidak ada awal. Allah Maha mengetahui segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah yang berkehendak, yang menentukan, yang menciptakan, yang menghendaki. Itu nanti kamu bakal melihat Allah. Rasanya kriya coba. Bayangan rasanya bagaimana? Masya Allah ya.
Alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabiran. Ayat berapa? Quran surat Al-Furqan ayat 58. Ya. Itu dijelaskan bahwasanya Allah itu tidak mengalami kematian selamanya, dan Allah itu hidup tanpa awal dan akhir. Beda lagi dengan awalnya umurnya 1 menit, berarti lahirnya itu di 1 detik yang lalu dilahirkan umurnya jenengan. Umurnya berapa pertama dilahirkan? 1 detik yang lalu baru dilahirkan yang namanya Alfin. Sampai kapan? Sampai 63 tahun sesuai Nabi meninggal. Berarti ada awal ada akhir. Kalau Allah nggak ada seperti itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada awal dan akhir. Bahkan Dialah yang menghidupkan dan mematikan. Apapun yang Allah ciptakan, Allah menghidupkan dan Allah mematikan. Kalau Allah sedang menghidupkan dan mematikan, itu tertuang dalam Quran surat Al-Furqan. Bertawakallah kepada yang maha hidup dan tak mati, dan bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan cukuplah dengannya bahwa Dia mengetahui terhadap dosa-dosa hambanya. Yang dimaksud bertawakal kepada yang maha hidup, ya Allah, jenengan menjalankan apa-apa yang telah diperintahkan Allah. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah dengan ikhtiar doa yang banyak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah itu maha hidup. Tawakal pada Allah, jangan pada manusia. Kalau manusia ada batas kematiannya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada yang namanya batas kematian. Maka dalam Quran surat Al-Furqan 58 tafsirannya ialah jalankan perintah Allah dan jauhi apa yang dilarang Allah, dan bertawakallah kepada Allah, berserah diri kepada Allah, karena Allah itu maha hidup selamanya, yang mungkin mati. Beda kayak manusia. Jangan kamu gantungkan harapan kamu bertawakal kepada manusia. Bertawakallah kepada yang maha hidup dan yang tak mati, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya bertawakal, jangan bertasbih dengan memuji, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah, maha suci Allah. Allah yang maha suci karena Ia maha hidup, ya, dan tak mati. Bertawakallah kalian semua kepada Allah. Sudah jelas ada yang maha hidup. Kenapa kamu masih mencari harapan kepada yang maha mati, yaitu manusia? Paham? Sering dengar kan? Jangan kau gantungkan harapanmu, jangan banyak berharap pada manusia. Kalau manusia itu akan membuatmu kecewa, berharap kepada Allah. Nah, itu terdapat dalam Quran surat Al-Furqan ayat 58. Itu tafsiran, makanya para perawi hadis, para penafsir Al-Quran, para alim ulama kita membuat daripada kalam nasihat ilmu hikmah seperti itu. Karena apa? Allah itu maha hidup. Kenapa enggak berserah diri meminta, menggantungkan kita kepada Allah saja? Si maha urip. Itu manusia maha mati, bakal mati gitu loh. Paham tuh? Ketika antum sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pujilah Allah dengan bertasbih. Kalimat tasbih bagaimana? Subhanallah. Orang tes kapal yang melu kayak aku heran aja. Senangnya ilmu nih mama, ilmu melu kita bisa yang orang arti sebenarnya sebenarnya melu bela. Kau ini bisa dengan tahu tahu sama lah. Yang wetok ya. Oh yang ngaji kayak melu tapi lah daripada nanggung turu. Apa ngerti melu uang mau selamat nanti surga berkah wis gini kepenak yang melu kepenak. Iya kan? Iya, ya benar sih melu baik. Sebenarnya mesti dipeluni jelas. Ya, melu mandi
Nyawa mari Balikpapan. Melune jurusannya Jakarta. Orang Jawa-Jawa kan. Krimen sing salah ya. Makanya Allah Maha Hidup, bertawakal kepada Allah dan setelah itu bertasbih dengan mengucapkan Subhanallah, Maha Suci Allah. Ketika sudah memuji Allah dan mengucapkan tasbih Subhanallah, Maha Suci Allah, dan cukuplah dengannya bahwa dia itu mengetahui, setelah itu kamu mengingat Allah itu mengetahui segala perbuatan dosa hambanya. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Saya pernah buat status seperti itu kan. Tidak ada yang luput dari pengawasan Allah. Tidak ada yang apa? Satu sawi sebulan lingkon dikit itu ribuan ya kayaknya. Nyong terek nak tulis Buana Semedi dia. Kamu kan nggak tulis ya, kamu nggak ngedit, kamu tinggal nge-share saja itu dapat pahala dari Allah. Ya, pahala kalau kamu ingin dapat pahala banyak gampang sekarang lewat media sosial itu, wah, nggak pahala itu kalau kamu bisa. Akan dibuat majelis ya, cari galangan dana buat majelis, inisiatif kamu di media sosial. Ada ilmu dari guru dari majelis kita, sudah ada yang editing, sudah ada yang nulis, siapa gurunya nulis sendiri sampai ribuan nasihat banyak itu. Bahkan lupa saya yang nulis sendiri itu lupa. Kamu lihat, di share saja, di share di Instagram, di share di Facebook, di share di WA, ya. Dibuat video kalimat nasihat itu bukan hanya tulisan, dibuat videonya, ya, dikasih background musik, diniatkan meneruskan perjuangan Nabi hanya lewat sebuah nasihat ilmu atau kalam-kalam hikmah atau fawaid-fawaid yang bisa mengarahkan manusia menuju jalan kebaikan. Walaupun kamu yang bukan yang menulis, tapi syaratnya jelas, oh ini dari Habib ini dari majelis saya, dari guru saya hanya mengedit tambahin background. Walaupun kata-katanya saja yang keluar, insya Allah dengan ini orang yang melihat bisa terbuka hatinya untuk menuju jalan yang diridhoi Allah dan diridhoi Nabi Muhammad SAW. Ternyata amal itu yang jangan ngeser-ngeser ilmu itu yang manfaat. Kayaknya sepele, di share 24 jam bilang WA. Ternyata dia mengamalkan apa yang kamu share. Kamu kan nggak tahu bisa menjadi pahala jariah kamu. Kamu yang meninggal orang itu melaksanakan. Jangan aku pernah tinggal majelis ilmu. Tidaknya 1 minggu sekali kau hadiri. Asalnya lebih baik 3 kali, seminggu 3 kali. Maka hatimu akan hidup dan selalu disirami cahaya Nabi. Ternyata ada orang yang tadinya gak mau ngaji dan status kamu. Kamu yang sudah meninggal orang itu akhirnya giat mengaji, duduk di majelis ilmu. Setelah itu apa? Kamunya dalam kubur diberikan pahala terus oleh orang yang menjalankan apa yang telah pernah ia lihat di dalam HP-nya, yaitu melihat, share ataupun kiriman daripada status yang kamu share. Wes, ternyata kayak wis mulai, wes makanya ajar lah. Wah aku sih nulis bola kan. Mulai akhirnya pernah berlembir di Facebook Majelis Al-Anwarul Habasyah. Lihat saja itu dari Majelis Habasyah itu berapa ratusan editan yang dibuat oleh EM, Mukhlis, Hasyim, Faza, ada Fajar yang baru-baru, ada Alvin dulu, banyak istilahnya. Gimana tinggal bismillah, 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 insyaallah, bismillah, insyaallah, bismillah, insyaallah. Ya, saya itu gak ngarang itu, nulis seperti itu gak ngarang. Saya kalau mau nulis status itu tak pikirin matang-matang, ini bener tidak. Nanti kalau ragu saya cari kitab, bukan yang ada di kitab. Jadi saya mengolah bahasa nasihat-nasihat yang saya kirim di status nasihat itu saya dengan ilmu pengolahan bahasa, tapi intinya pasti di kitab ada. Makanya ada yang kadang sama, ada yang tidak, tapi intinya maksudnya sama. Seperti itu.
semangat besar. Sekarang itu mulut kita itu bukan mulut ini yang ada di atas. Mulut kita sekarang jempol. HP itu bisa menjadi malah petaka, bisa menjadi ladang pahala. Tergantung bagaimana kita menggunakan. Ada zaman sini yang namanya siapa ya? Ibu dan anak dan suaminya itu masih di sini tapi itu nggak berangkat kayaknya. Dia itu suka nge-share saja, bisa yang sudah diedit siapa tim edit. Bisa bapak ini itu bab tentang apa ya? Pokoknya ada bab tentang apa saya share bisa orang itu tiba-tiba SMS dan mengatakan bab tentang memaafkan orang itu tweet, alhamdulillah kenapa? Ada orang yang sakaratul maut, sebelum sakaratul maut dia itu seorang yang keras kepala. Terus saya kami share yang jenengan dia. Setelah itu tak tunjukkan pas dia lagi sakit-sakitnya parah, yang tunjukkan ini kan nggak percaya kata orang yang ngomong jenengan nggak percaya. Oh dilihatin ya statusnya siapa yang buat ini, dilihatin itu bab tentang memaafkan dan bertobat ini. Setelah ia baca itu, alhamdulillah taubat. Setelah berapa menit sebelum meninggal dia telah bertobat kepada Allah. Dalam status sing aku gawe sing dimana status aku di-share karo jamaah dewek dan jamaah dewek duwe tengge sing kapan mati. Setelah mati walau status aku sing digawe jamaah dewek sing dewek nge-share tontonnya bisa jadi terbuka hatinya menjaluk ngapura memaafkan orang yang telah berbuat dolim kepada diri. Itu kisah nyata gue. Dan itu pun kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un disayang menggerupat dan merolana pilih kan tapi bisa dari orang tobat. Orang kan belum tentu bisa mengamalkan, tapi jangan malu. Walaupun diri ini belum bisa mengamalkan, insya Allah dengan kita mengasah status yang manfaat, yang barokah, insya Allah bisa menjadi daripada kita mengamalkan apa yang telah kita share. Tidaknya bisa manfaat untuk orang lain. Kisah nyata banyak itu orang pasar yang sama seperti lihat status di Facebook. Kadang-kadang kita di share Facebook yang mana ada tulisan majelis pas zaman majelis Habasyah, ada status. Intinya orang itu selalu menunggu setiap harinya status yang saya buat, yang jenengan edit dan yang jenengan share di Facebook. Sampai akhirnya ada yang melihat itu tadinya peminum arak, tukang mendem, tukang judi, tukang wadon, tobat. Ketika saya ke pasar cari-cari HP, ini orang cerita tentang bab majelis, ceritakan kisah nyata itu di pasar. Itu orang cerita seperti ini karena dia itu kan sering beli daripada HP saya dan levis HP saya, karena saya dulu buka konter di pasar. Ini orang tukang minum, tukang minum, tukang judi, pasarnya kan tukang main perempuan. Sudah punya anak 3, umurnya yang kepala 50-an. Dia tidak mengerti saya siapa, tapi dia ngikutin majelis Habasyah, Al-Amarul Habasyah di Facebook. Setiap ada video, setiap ada kalimat-kalimat nasihat dia beli. Ini tiba-tiba orang tersebut cerita, manggil nama saya, mas dalam nyong, mendem-mendem bayi pak, ngaji lah, nyong mendem-mendem bayi wajar pak, ngetorang pak, orang PKU ngaji lah, orang bisa makan langsung, kayaknya sama menaruh ngaji di sini, dalamnya orang. Atas itu foto profilnya hanya lambang sama anak-anak berdiri dan hadroh. Dan saya
tunjukin. Alhamdulillah mas saya ini mas bisa orang tahun dia aku seorang mendem, bisa orang judi, bisa orang madonan, dan jauh seneng. Oke, berkaya ini mas diskusi kayak. Ya lama tikus saya ngadu ya, pilih mana mas, pilih ketemu wong sini pilih mas. Orang kami jangan ngomong aku bu. Ini kisah nyata. Nggak taunya yang dijajak ngomong itu saya. Dia nunjukin majelisnya saya di hadapan saya, bersyukur ia bertobat dari perkara yang tidak disukai Allah, meninggalkan perempuan, meninggalkan minum, meninggalkan judi berkat status yang saya buat, yang jenengan edit, yang jenengan share di Facebook Majelis Al-Anwarul Al-Basir. Akhirnya dia penasaran mengikuti studi ini. Sampai akhirnya karena di situ jual HP sama saya yang terima jual HP. Dia cerita pasangan belakang anu dulu mas, dia kayak gitu saya kira aku is ngaji walaupun lewat lagi pun insyaallah Allah terima bulan aku ya. Dia masalah ketemu orang kiamat mas. Saya kan nggak pakai topi ya, pakai celana, pakai jaket nyetir, kok ornetek aku. Oh jamaah dewek kadang ornetek. Ada jamaah namanya Mutamakin, orang benci dekatnya Ibu Sofa, dia jamaah paling awal ikut saya. Dari hamba jenis ini ada Jaya Suyoyo. Dia ikut saya datang ke rumahnya Mutamakin. Makin yang begitu murid itu rumahnya di Safari Murid kan pernah. Saya datang, pakai jaket, pakai topi, pakai kaos, pakai celana, pakai motor Rossi. Assalamualaikum. Oh ya mas, ngapunten mas ibu nih. Dan lagi jemput lerekan tentu sih lerek ya, lerek belum. King, ya aku, wah sorry kelalen, wah aku tekan sudah di politik aku. Jadi aku tekan ini, aku tukang kredit. Tukang kredit harian kan dia sehingga ibu dan kurang ajar orang barang tak buka topi astagfirullah aku kelalen kok saiki barang tak buka topi aku mau jenengan nanti kau jadi orang ngerti janganlah ya lah ini apalagi di pasar ya orang tahunya jualan nanti ini cerita nggak tahu ingin bertemu orangnya nggak tahu saya akhirnya saya diam tersenyum akhirnya dalam hati saya alhamdulillah ternyata seperti ini ya saya sudah 2 tahun yang lalu tapi dia mengamalkan sejauh jalan hidayah bohong derek harus kalian kan barang coba status apa sih mas nah Facebook dilurus itu sikit mas sebelum apa tanggalan kan kiriman tanggal berapa ya tahun berapa nah Facebook dilihat zaman masuk keuangan ya iya aku neng lalen wonge si baca status aku si editboy si boy jadi tobatnya jadi ambilnya terkait Allah dan Nabi. Aku takut. Kalau sudah seperti itu siapa yang udah ada? Otomatis saya. Setelah itu siapa? Yang mengedit. Terus siapa? Yang men-share. Yes. Pahala apa? Mengalir terus-menerus selama orang itu tetap dalam jalannya Allah, tetap dalam jalannya Nabi. Sepirang tahun aja saya itu. Berarti kau yang share gue, aku orang yang share siapa? Aku kan boleh tahu. Sini tidak orang zaman lu sini tidak ya ngerasa. Berarti itu boleh pahala. Kalau share sama orang bangga. Anjuran saya ini mau ngisi taat oleh pahala terus. Ya, itulah amal yang kita anggap sepele, tapi ternyata sangat berbuah besar untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Wa annahu ta'ala hayyun, Allah itu maha hidup, alimun, Allah itu maha tahu, Allah itu mengetahui segala apa yang ada di langit, bahkan dosa-dosa seorang hamba yang terbuka ataupun tersembunyi, Allah pun tahu. Apapun yang ada dalam hati kita pun Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui. Ya. Muridun qadirun. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala sesuatu yang apa-apa yang ada di langit dan di bumi, meliputi segala sesuatu, bukan sesuatu toh, sesuatu satu berarti
segala-galanya. Allah itu mengetahui. Makanya Allah mengatakan, apakah kau tak melihat bahwa sesungguhnya Allah itu mengetahui apa-apa yang terdapat di lapisan langit dan apa-apa yang terdapat di bumi. Itu Quran surat Al-Mujadalah. Dan Allah telah meliputi segala sesuatu pengetahuannya. Quran surat At-Talaq ayat 12. Ya, jadi Allah itu Maha tahu. Lapisan-lapisan langit itu ada apa di situ Allah tahu. Pesawat-pesawat terbang yang diciptakan para profesor insinyur kita terbang itu melewati daripada langit. Lapisan pertama itu sudah ada guntur aja merasa ketakutan, berpikir bagaimana ini biar tidak ada terjadi badai, tidak masuk dalam pusaran awan yang gelap sehingga bisa menjadikan turbulensi. Turbulensi itu berarti mesin pendorong pesawat itu merasa mengalami trouble, masalah, sehingga pesawat itu tidak terkendalikan, alarmnya bunyi. Ibu insinyur itu nggak tahu cara mengatasi itu, tapi Allah mengetahui setiap lapisan-lapisan langit. Apa yang ada di langit itu Allah mengetahui. Sekecil apapun Allah akan tahu, karena Allah yang menciptakan. Nah, kalau orang-orang Yahudi, Nasrani itu dia ingin mengungguli daripada Allah. Makanya orang-orang Yahudi Nasrani itu menciptakan klon. Klon itu berarti bagaimana ini caranya jenengan meninggal nanti ada yang dilahirkan sama kayak jenengan. Contohnya Rugoya mati. Contohnya apa ya? Mati apa? Bakal mati. Ingat ya. Jadi makan orang. Makan. Oh iya. Mati ini. Rugoya meninggal. Yang punya Eli Rugoya meninggal tadi punya saudara insinyur orang Yahudi. Orang Yahudi ini insinyur profesor. Dia mengkloning. Saking cintanya kepada Eli Rugoya, ini orang Yahudi ini mengkloning, menyiapkan data sifat-sifat Eli bagaimana, wujudnya Eli bagaimana, kebiasaannya bagaimana, apa yang disukai, apa yang tidak. Bentuknya dari ujung rambut sampai ujung kaki itu ditulis semua di data. Tujuannya apa? Nanti tahu bahwasanya Allah itu maha menghidupkan, mematikan. Nanti Allah bakal mematikan. Tapi orang-orang Yahudi kan tidak percaya Allah. Ya percaya kematian. Ini bakal mati nih Eli Rugoya. Ya, akhirnya dia memasukkan ke dalam tabung jasadnya. Dia mengkloning gennya. Jadi ketika nanti dikloning gennya muncul buat jadi jasad baru yang sifatnya, bentuknya dari ujung kepala sampai kaki sama. Sekarang ada seperti itu. Ia ingin mengungguli Tuhan dengan penemuannya atau eksperimennya. Coba bayangkan, ngeri deh itu. Aku contohnya saking senengnya karo bojone, bojone aku tak kerja sama karo profesor yang orang pengen bojone yang mati. Yang bojone ayu enggak. Wah, dol pun ayu mati. Tolonglah. Apa ya kira wis lah, semuanya kone bojone aku mati dorem namanya. Tapi pakainya bukan jasad istri Anda. Profesor tadi pakai gen daripada istri Anda untuk membuat jasad baru, tapi dengan sifat, wajah, postur yang sama. Itu namanya cloning. Di ilmu kedokteran sekarang sudah dipakai itu. Bayangkan orang yang tidak bisa hamil saja pakai bayi tabung. Unik gak itu? Bayi di dalam tabung. Pikiran itu tabung jerigen minyak. Pikiran tabung jerigen minyak apa tabung sirup marjan. Tentu tabung berzina, berzina kondangan. Gue berpikir bayi ini menjadi toples berzina kondangan. Dan itu tabung kecil
itu berisingkan dicampurkan sperma ini disuntikkan jadi satu menjadikan seperti uket-uket ke dalam sperma. Menurut saya itu uket nih gitu sih ya, kayak kecebong dimasukkan ke dalam tabung, dikasih air yang disitu ada zat yang bisa menghidupkan, di mana tidak akan ada bakteri yang masuk. Semakin besar dimasukkan ke dalam. Ini kalau bayi tabung beda dengan bayi yang orang itu nggak bisa hamil, namun disuntikkan gennya orang hamil. Anaknya bingung kan, sing lahir kan dibatangi ibunya, tapi duduk gene ibunya nggak bapaknya. Sebenarnya bisa babaran. Yang A subur suka hamil, saking suburnya anaknya 33. Dari ini kamu tapi dua anak 33 merah apa? Sunah. Sihir 33 sih bakal. Iku saat ini dua sawah kan pena ngomong pena sedarap sawah anak-anak itu masih meluku, masih anggur. Orang bayar karyawan, orang bayar uang. Saya kan pakai duit sih, makanya anaknya sengake. 33 sunah bi, ya. Satunya lagi gak subur, ingin hamil gak bisa, akhirnya minta gennya orang yang bisa hamil, yang subur tadi punya anak 33, diambil itu gennya, ya. Lagi dan perempuan spermanya diminta dimasukkan ke dalam tubuh seorang perempuan yang tidak bisa mengandung atau mengandung. Jadinya hamil, keluar anak, makanya banyak anak yang wajahnya, sifatnya berbeda dengan bapak ibunya zaman sekarang, ya, itu berarti bisa saja mengikuti daripada ilmu kedokteran yang tidak bisa hamil pakai sperma atau gennya orang yang biasa hamil atau yang subur. Makanya anak wong bapaknya ayu, bapaknya ayu, bapaknya bagus, si mana ayu, anaknya kira, untuk tempok, kayak pukul kerja, ini bisa baik, ya, bapaknya kayak ibunya, kayak anak orang ini, bapak kalau itu, ini main bisa baik, ini anak sontekan apa beda pun, dia enak-enaknya, bapaknya mau jadi ibunya, tapi wajah gitu, sama sih ya, ya, jadi seperti itu. Muridun qadirun, Allah itu maha kuasa, Allah maha kuasa, Allah maha kuasa. Maha kuasa itu ialah sifat yang terdapat dalam zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha berkehendak, berkuasa itu berkehendak melakukan sesuatu atau mengabaikan segala kemungkinan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu, itu dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 284. Insyaallah sisi jenengan sering baca, sering baca, mengapa yuk? Wahwa ala sering baca kemarin. Wahwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anak amalan dengan baca apa? Oke, baca bahwa ala kulli syai'in qadir. Fala yakunu ka'inun. Jadi Allah itu maha kuasa. Tadi Allah memiliki sifat yang terdapat dalam zatnya, yaitu maha kuasa. Allah berkehendak melakukan atau mengabaikan segala kemungkinan. Wa huwa alimun wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Jika Allah berkehendak, jika tak ada sesuatu yang terlaksana, tak ada yang terjadi dan tak ada yang muncul kecuali dengan pengetahuannya lalu kehendaknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala itu memunculkan dari ketiadaan dengan kuasanya. Setelah itu diciptakan. Setelah diciptakan akan bertindak dalam bentuknya. Contohnya siapa? Manusia. Pertama penciptaan manusia itu dari apa coba? Hah? Apa? Tanah. Ayo. Apa? Jin. Manusia pertama kali diciptakan dari apa? Bu Aida siapa? Hah? Apa? Ibunya Muklis apa? Manusia pertama kali diciptakan dari apa? Anak ibunya dari apa? Dari apa bu? Tanah. Ajar dari apa? Ajar orang realistis. Mahasiswa jawabnya dari ibu dan bapak saya. Sperma antara laki-laki dan perempuan bersatu menjadi satu, jadilah manusia. Ya, orang-orang sekarang kan itu ya dari sperma dong. Dulu pun dari sperma. Tapi Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari apa? Pertama manusia diciptakan dari jauh menakun tanah. Ya iya orang mati dikubur ya tanah, orang mati di tambang. Manusia diciptakan dari tanah dan cahaya tergembala apa? Saya cahaya manusia diciptakan pertama dari tanah dan dari air, tanah dan tanah tau. Ya. Kalau manusia sekarang diciptakan dari sperma itu dalam Al-Quran itu dijelaskan ya. Air mani ya, ini itu ada dalam Al-Quran dijelaskan. Jadi kalau Allah membuat itu muncul akan muncul kecuali dengan pengetahuannya lalu kehendaknya. Kemudian ia memunculkan dari ketiadaan dengan kuasanya. Setelah itu Allah ciptakan itu akan bertindak dalam bentuknya. Contohnya Allah menciptakan binatang kakinya 4, gak mungkin binatang itu akan berdiri lari kayak manusia. Larinya pasti merangkak. Allah menciptakan kucing, gak mungkin kucing nanti ngomong. Ya, bisanya ngeong. Karena Allah menciptakan berkehendak sesuai dengan apa yang Allah ciptakan dan sesuai dengan apa yang terbentuk. Ya, contohnya tadi ya, Allah ciptakan kucing kakinya 4. Gak mungkin kucing jalannya berdiri, pasti merangkang. Gak mungkin kucing ngomong. Gak mungkin kucing ngomong ngeleh. Bukan koeng. Neo, lawan katanya koeng. Neo, koeng. Bener kan? Gimana gak pak koeng ya? Neo, koeng. Boleh atau kucing neo, koeng. Itu bahasa kucing. Coba nggak apa-apa, jangan diusir tapi dijawabi oeng. Ya nanti kalian tahu. Saya pernah eksperimen sama kucing. Habis itu sering jadi teraksi kucing. Bukan teraksi. Apalagi teraksi kucing tempat ini. Sering buangin sama kayak kucing diajak ngobrol.
Oh berarti tahu ya. Kalau tuh tempe. Tangan, oh berarti pengen makan atau tempe. Lawan mana sih lo? Asu lo, asu udah apa di sana kena. Ngomongin waktu kucing, undangnya asu itu terima. Bapak itu mana kau marah aku asu, aku ngomong sudah asu bapak. Bangsa asunya cengkel. Ya, sekali-kali kucing dah. Kucing orang kebura. Kucing dah mau kebuyang ya. Ini melasnak seorang ngerti apa-apa itu kali butuhnya lah, butuhnya tangi karena atas kerasaan. Asalnya lagi buru jaga tambah. Kucing berbunyi nyolong ayam itu kan. Di silau di tangan. Ngelihat tangannya semua. Konangan udah asu. Akhirnya karena asu kayak ngerasa kekerasannya dan itu berlari tambah kucing kan. Gara-gara aku lagi turun lali di rasane. Gara-gara aku lagi turun lali di rasanya. Itulah. Kalau Allah menciptakan sesuatu, Allah menciptakan sesuatu itu akan bertindak dalam bentuknya. Ya, kutip dari Al-Anwar Al-Lamiyah halaman 204 dalam kitab Al-Anwar Al-Lamiyah. Terus sebelum ditutup 7 menit lagi selesai. 7 menit lagi selesai ya. Sebelum ditutup 7 menit lagi selesai. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak menyerupai ucapan makhluk tanpa suara dan huruf. Ya, tanpa suara dan huruf. Maka ada yang terlewat dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala selembut apapun itu suara, Pasti Allah akan tahu. pasti Allah akan tahu. Ia mendengar derap langkah semut yang lemah di tengah gurun yang tandus dan di malam yang gelap gulita, tiada sesembahan atau yang tiada disebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semut laku biar Allah kurmu bayangkan jenengan kurmu lakunya wong Ya, ini anak kapan dolan kurung. anak dapat dalam kurmu pergi-pergi kelontakan kurmu nang dapur kembara ternyata kucing pemberontak kucing dasir kucing dasir yang anaknya jenengan jenengan wong ya jatuh sing mangle kucing dasiran paling dapur nurut Nanti pangan. cari yang tenang makan. Jenengan baru dengar walaupun lagi tidur kebelokan kamu sih apa ya? Aneh kamu sih ini dia. Iya kucing apa mandul ya? Lagi tongkrong sih, aku buka kulkas, aku lihat-lihat langsung peteng. Barang di parah di peteng. Loh, anaknya dewek, dari kucing mandul gak sih? Apa itu? Meleh, Pak. Kenapa Ya. Tapi kalau Allah bukan hanya mendengar suara yang keras, Allah jalannya kaki, semut saja Allah tahu, Allah mendengar. Ya. Allah itu mendengar suara yang paling lembut sekalipun Allah mendengar. Suara bisikan hati yang ada dalam hati kita pun Allah mendengar.
apalagi suara kaki semut. Walaupun tidak Ada cahaya, tidak ada cahaya, dan tidak ada penerangan pun Allah akan melihat. Makanya pandangannya Allah Subhanahu Wa Taala itu meliputi segala sesuatu yang dilihat sekecil apapun, tanpa selaput dan kelopak mata serta pupil bagian hitam di mata. Jadi Allah itu bukan manusia. Allah melihat, berarti Allah ada mata, ada kelopak matanya, ada hitam-hitam pupil matanya, sehingga bisa melihat. Allah tidak seperti itu. Ya, Allah tidak seperti manusia melihat dengan matanya. Namun Allah bisa melihat dan mengetahui segala sesuatu yang terjadi, yang ada di langit dan di bumi. Mendengar segala sesuatu yang selembut apapun tampaknya ada dalam hati, sekalipun Allah mendengar. Makanya dalam Quran surat Asy-Syura ayat 11 dikatakan tak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mutakallimun sami'un basir. Allah Maha berfirman, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha melihat. Kalau sudah Maha, berarti tidak bisa diserupai dengan apa yang ada di ciptaannya atau di makhluknya, yaitu manusia dan apa yang disebutkan Allah. Jadi monggo, kalau kita sudah mengetahui Allah Maha mendengar, Allah Maha mengatakan, Allah Maha melihat, berhati-hatilah kita melangkahkan kaki kita di muka bumi ini. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa berbuat taat, menjalankan perintah Allah dan menjauhi daripada larangan Allah. Gunakan waktu bahwasanya Allah itu melihat, bahkan di ujung dunia, di perut bumi, di langit Allah akan melihat. Maka introspeksi, lakukan kebaikan apapun itu, sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan menganggap bahwasanya keburukan sekecil apapun yang tidak diketahui manusia, niscaya sesungguhnya Allah mengetahuinya. Oke, insyaallah manfaat. Sekian ya bisa saya sampaikan. Nanti besok taklum khusus perempuan, ajaklah yang belum duduk di majelis ilmu, ajaklah teman, tetangga, saudara, kerabat, ya, untuk mau menghadiri majelis ilmu, duduk mempelajari ilmu. Insya Allah apa yang jenengan usahakan itu bisa menjadi pahala jariah dan bisa menjadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Malam minggu rutinan Maulid Al-Tibai, Rotibal Hadan dan Ta'lim. Jumat sore taklim khusus muslimah. Saya berharap ajaklah orang yang belum mengenal seperti ini, ya, agar meneruskan apa yang jenengan lakukan. Karena umur kita nggak tahu. Siapa tahu kita meninggal dalam keadaan telah mengajak orang-orang yang kita ajak menjalankan amalan yang biasa kita lakukan. Itu bisa menjadi penyelamat sama kita dalam kubur. Amin. Ya, alhamdulillah, maaf tidak salah kata. Terus nanti malam Kamis ini ya, rutinan bulanan kita. Sebenarnya kan malam Kamis depan, sebenarnya kan malam Kamis kemarin ya. Tapi karena saya kemarin motivasinya, nanti kita rutinan bulanan boleh sudah dua malam Kamis. Apa ini yang akan sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafana bi'anana tarafana wa anana ashrafana ala lada ashrafana fatub alaina tawbah tasir kulli awbah وصلنا العورات وآمن راتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان والمشايخ
السخب